الصلاة سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Pada jemaah sekedar mengingatkan setahun sekali usolnya niatnya usoli sunatan li'aidil fitri, usoli sunatan li'aidil fitri rakaat ini ma'mumanillahi ta'ala. Itu dapat niatnya dan sampai kita keliru. Mohon maaf yang di atas, adik-adik jangan berisik dan jangan bercanda, jangan sampai mengganggu ketentraman kehusuan oleh beribadah. Alhamdulillah rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى
يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Min jami'il ma'asi wa junub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahdina Allahumma ahdina Allahumma ahdina Allahumma ahdina اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا عون السلام رحمنا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام ثمر ربنا وانت يا ذا الجلال والاكرام الى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله وأستغفر الله فلك الذي معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول وسيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تعالى رسول الله أجمعين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مجيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك منك الكريم ولك السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وارحمنا كما ربنا صغيرا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتجب لنا وبيننا بالخيرات واغفر وانت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والهدى والتوبة والأحباب والغنى ونسأل أن نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية ونسألك الشكر على أن نسألك بإذن الله. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحليلنا وتسبيحنا وتدعونا وتقولنا وتغفرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا الشكورا واجعلنا الصبورا واجعلنا من الصغيرا وفي أعين الناس كبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا قائما بالصديق الخطيب على منبر وعلى منبر عين الفطر جامعة رحمة الله. يا قائما بصحيح الخطيب على منبر وعلى منبر عين الفطر جامعة رحمة الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم قل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طيب ثوبهم والجنة مأواهم وسيرهم على ميلين. رب اهدنا لنا بالخير ويا خير الناصرين. دعوهم فيها سبحان وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل للمسلمين عند الفطر بعد صيام رمضان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العزيز الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع في المحشر النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أنا أذهب عنهم الرجس والطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara kegiatan hidup yang kita lalui hingga saat ini, kita yang masih diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala,
kelembutan hati, kekuatan iman dan keteguhan langkah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di awal bulan Syawal ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai hari terbaik, sholat Idul Fitri terbaik di antara sekian sholat Idul Fitri yang pernah kita lalui di kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita, begitu pula pada keluarganya dan sahabatnya serta kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam pengertian atas dikul al-jazimu bima jaza bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembenaran hati kita secara mantap terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtisalul awamirillahi wa ijtinabil nawahi sirran wa alaniyatan zahiran mubatinan. Kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangannya sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang benderang. Zahiran wa batinan, lahir maupun batin, dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain, dipuji maupun tidak dipuji oleh orang lain, kita tetap melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ayyuhal ibad, perkumpulan yang mulia ini mengingatkan kita tentang sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ijtama'al mu'minuna fi musallahum, apabila sekelompok orang yang beriman telah berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, yaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikatnya, ya malaikati, ma jazaa'u man waffa'a amalah. Wahai malaikatku, apakah gerangan balasan bagi orang yang telah menyempurnakan amalnya? Kemudian malaikat tersebut menjawab, ya Rabb, tu'ti ujratan. Balasannya adalah engkau memberikan ganjaran dari setiap amal yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, ushidukum ya malaikati, saksikanlah kalian wahai para malaikatku. Ayuhal ibad, siapakah yang memberikan sebuah kesaksian? Yang membuat sebuah kesaksian adalah Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah yang menyaksikan? Yang menyaksikan yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku semua dosa mereka yang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri telah aku berikan keampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal ibad, kita sebagai seorang hamba yang tidak pernah luput dari dosa, tidak pernah terlepas dari sebuah kesilapan. Kita sebagai seorang hamba yang senantiasa melakukan sebuah kesalahan, tidak ada yang kita harapkan pada saat ini, ayuhal ibad, melainkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal ibad, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, sungguh kesedihan yang sangat dalam di dalam hati kita semua. Bagaimana kita yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi kita sadar kita semua masih belum memaksimalkan ibadah kita di sepanjang bulan suci Ramadan. Puasa kita penuh dengan kekurangan, tarawih kita penuh dengan keterbatasan. Bagaimana kita tidak sedih? Ayuhal ibad, bukankah Ramadan sebaik-baiknya bekal bagi orang mukmin untuk mempersiapkannya, yang mana bekal tersebut akan kita nikmati setelah nanti datangnya sebuah kematian. Namun ayuhal ibad, kesedihan di atas kesedihan yang kita bayangkan dan yang kita renungkan pada sebuah pertanyaan yang masih belum ada jawabannya. Ramadan pasti akan pergi meninggalkan kita. Ramadan pasti akan kembali di tahun yang akan datang. Namun diri kita, ayuhal ibad, masihkah kita bisa
merasakan indahnya puasa di bulan Ramadan tahun yang akan datang? Apakah kita masih bisa merasakan nikmatnya tarawih di malam-malam Ramadan tahun yang akan datang? Adakah kita nantinya masih bisa merasakan nikmatnya kebersamaan dengan keluarga kita ketika kita menyantap hidangan berbuka puasa ataupun sahur kita di Ramadan tahun yang akan datang? Ataukah Ramadan ketika datang di tahun yang akan datang, sedangkan diri ini telah terkubur di bawah tanah sendirian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan pergi meninggalkan kita. Sebuah perjalanan pelajaran yang Allah berikan kepada kita, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk menahan waktu yang ingin berlalu dari kita semua. Pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun popularitasmu, sebanyak apapun hartamu, tidak akan pernah mampu menahan waktu dan musim yang ingin berlalu dari kita semua. Dari karenanya kehidupan kita yang sebenarnya tidak lain bagaikan hari-hari yang kita lewati, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala alaih. Ya bani Adam, innama anta ayyam fa idza zahabat yawmuk zahaba ba'duk. Wahai manusia, kehidupanmu di dunia ini tidak jauh beda melebihi daripada hari-hari yang kita lalui. Fa idza zahaba yawmuk zahaba ba'duk. Apabila engkau telah melakukan hari-harimu, maka sungguh kesempatan hidupmu pun sudah hilang di permukaan bumi ini, dan engkau semakin dekat dengan sebuah kematian. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri beliau juga mengatakan, ayuhal ibad, malin yaumin yang sabul fajrul yaum. Tidaklah ketika datang suatu hari terbitnya fajar, di hari tersebut illa hada munadi, melainkan terdengar sebuah seruan, ya bani Adam, innama anta khalqun jadid. Wahai manusia, saya adalah ciptaan Allah yang baru. Wa ana ala amalika syahid, dan aku akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang kalian lakukan. Kemudian hari yang kita lalui, setiap hari kita berpesan kepada kita, ayuhal ibad, maka pergunakanlah aku dengan sebaik-baiknya, karena apabila aku telah berlalu dari kalian, maka aku tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal ibad, pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, beliau membaca sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Mu'minun. Beliau membaca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusarri'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yang artinya, dan mereka yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, dan di dalam hati mereka terdapat sebuah kegundahan dan kekhawatiran karena mereka meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yusarri'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan sebuah kemuliaan, yaitu sebuah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, sedangkan di dalam hati mereka merasakan sebuah kegundahan. Apakah mereka yang yazni wa yasrabul khamra wal yashrib? Apakah mereka yang selama hidup di dunia melakukan perzinahan atau mabuk-mabukan, kemudian mereka mencuri? Apakah itu yang dimaksud di dalam ayat tersebut, ya Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ayuhal ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu yang dimaksud oleh Allah, wahai Aisyah, putri Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Walakin ar-rajulu yasummu wa yusalli wa yatasaddaq. Akan tetapi yang dimaksud di dalam firman Allah tersebut, mereka yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka yang telah melakukan ibadah puasa, mereka yang sempurna melakukan sholatnya, mereka yang menaikkan zakatnya, akan tetapi di dalam hati mereka masih merasakan kekhawatiran bahwa segala apa yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karenanya ayuhal ibad, perkumpulan pada hari ini
adalah kepada cerita Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala alaih. Ketika beliau keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau menyampaikan di dalam khutbahnya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kalian telah melakukan ibadah puasa di sepanjang bulan suci Ramadan, dan kalian telah melaksanakan ibadah tarawih di sepanjang malam bulan suci Ramadan. Apa yang kalian harapkan pada saat ini? Beliau mengatakan, tidak ada yang kita harapkan melainkan adalah Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi ayuhal ibad, amalan orang yang diterima laha alamat, terdapat ciri-ciri, terdapat tanda-tanda sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abi Nadrah rahimahullah ta'ala. Walam yajid fihi khaira, akan tetapi kebaikan tidak bertambah di dalam dirinya, kebaikan tidak bertambah di dalam jiwanya, tidak menjadikan semakin takut kepada Allah, tidak menjadikannya semakin istiqomah di jalan Allah. Maka itu adalah sebuah indikator bahwa amal ibadah sepanjang bulan suci Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari karena itu ayuhal ibad, Lebaran bukan hanya sekedar memakai baju baru yang dikatakan laisal id liman labisal jadid. Lebaran bukan hanya dimaknai dengan memakai pakaian yang baru. Wa innamal liman ta'atahu tajid. Akan tetapi lebaran adalah bagi mereka orang yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Laisa da'i liman tajammal bil libasi wal ruqub. Lebaran bukanlah hanya dimaknai dengan menghias diri dan kendaraan dengan berbagai macam hiasan. Wa innamal liman ghufira lahu dzunub. Akan tetapi lebaran yang sebenarnya bagi mereka yang mendapatkan keampunan dari segala dosa-dosanya. Lebaran bukan diartikan dengan berbangga memakai pakaian yang mahal. Akan tetapi lebaran adalah bagi mereka yang berbekal dengan amal yang soleh. Akan tetapi mereka membawa amal solehnya nanti ke negeri akhirat. Lebaran bukan hanya sekedar memakan makanan yang enak atau memperuntukkan sawahnya dengan yang lezat. Akan tetapi lebaran yang sebenarnya bagi mereka yang mendapatkan keampunan dan dosanya dirubah menjadi nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu cara terbaik di dalam berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan, salah satu terbaik menyikapi berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan, yaitu adalah dengan mempunyai tekad di dalam hati kita untuk melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW ketika kita berada di bulan Syawal, yaitu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atbahu sitta min Syawal kana siyamin dahr." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Ayuhal ibad, mari kita sama-sama pada saat ini kita benahi diri kita istiqomahkan untuk melakukan apa yang pernah kita lakukan rutinitas kita di sepanjang bulan suci Ramadan. Karena ketahuilah ayuhal ibad, ibadah bukan hanya ada di bulan suci Ramadan. Ibadah bukan hanya ada di bulan suci Ramadan. Dari karenanya dikatakan kun abdan robbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang sejati, bukan menjadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan adalah mereka yang hanya mengenal sholat di bulan suci Ramadan, mereka yang hanya mengenal sedekah di bulan suci Ramadan, mereka yang hanya mengenal Al-Quran di bulan suci Ramadan, mereka yang hanya mengenal kebaikan di sepanjang bulan suci Ramadan. Tapi hamba Allah yang sejati, mereka yang mengatakan ayat Al-Quran dan mengamalkannya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian menjemput kalian. Karena kewajiban kita sebagai seorang hamba tidak akan pernah selesai dengan bergantinya musim ataupun bulan. Akan tetapi tugas kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan selesai ketika maut datang menjemput kita.
Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul 'alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا وما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بكرسه وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضهم عن الخلفاء الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا الله يا Rabbana ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rahim. Pada saat ini kami berkumpul ya Allah. Pada saat ini umat kekasihmu Nabi Muhammad sedang berkumpul ya Allah. Mereka mengangkatkan tangannya hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kita di sepanjang bulan suci Ramadan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kita di sepanjang bulan suci Ramadan. Ya Rabb, jangan jadikan ini Ramadan terakhir bagi kami semua ya Allah. Kami sadar ya Rabb, kami masih belum memaksimalkan ibadah kami di sepanjang bulan suci Ramadan. Kami sadar ya Rabb, puasa kami penuh dengan kekurangan. Kami sadar ya Rabb, ibadah kami penuh dengan keterbatasan. Namun pada saat ini kami mendengar bahwasanya kekasihmu Nabi Muhammad SAW mengatakan hari ini adalah Yaumul Zaidah, hari ini adalah hari penghargaan. Maka kami memohon kepada Engkau ya Allah. Tangan ini hanya menandai kepada Engkau ya Allah. Muliakanlah kami dunia wal akhirah. Ya Rabb, jangan jadikan ini Ramadan terakhir bagi kami. Pertemukan kami Ramadan tahun yang akan datang. Ya Rabb, kami yakin kami sadar Ramadan pasti akan datang di tahun yang akan datang. Tapi bagaimana nasib kami semua ya Rabb? Ya Rabb, pada saat ini kami memohon kepada Engkau, panjangkanlah umur kami sehingga masih bertemu dalam Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami memohon keampunan kepada-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kekurangan kami, ampunilah segala kesilapan kami, dan kami pada sini meminta ampun kepada Engkau untuk kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Mungkin pada saat ini mereka sudah tidak ada lagi. Betapa ributnya seorang anak untuk berjabat tangan dengan kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami telah durhaka dengan orang tua kami. Betapa banyak kecewaan yang mereka rasakan karena sikap perbuatan dan ucapan kami pada saat lebaran ini.
Rasanya tidak sempurna tanpa kehadiran mereka ya Allah. Sesukses apapun kami, setinggi apapun jabatan kami pasti merindukan kehadiran orang tua kami di hadapan kami ya Allah. Lebaran ini tidak akan pernah sempurna tanpa kehadiran mereka ya Allah. Berikanlah rahmat kepada mereka di alam kuburnya ya Allah. Ibu yang telah mengandung kami, ayah kami yang memberikan nafkah kepada kami, sekarang mereka sudah berada ya Allah. Ya Allah, dengan teriknya panas matahari pada saat ini, kami memohon kepada Engkau ya Allah, seandainya mereka saat ini disiksa, maka angkatlah siksa mereka ya Allah. Seandainya mereka pada saat ini mendapatkan sebuah nikmat, pada tambahkanlah nikmat di atas nikmat-Mu ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, orang tua kami yang masih ada, panjangkan umur mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Kabulkanlah segala hajat, niat, maksud dan tujuan mereka ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti kepada mereka. Jadikanlah kami anak yang membanggakan mereka ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Betapa banyak orang-orang miskin yang pada saat ini mereka bersedih karena melihat pakaian baru yang kami pakai. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Ya Allah, seandainya ini Ramadan terakhir kami, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Kau jadikan kami orang yang terharapkan dari berbagai macam pahala dan nilai kebaikan. Ya Allah, pada saat ini tidak ada yang kami harapkan melainkan ampunan-Mu ya Allah, yang akan nantinya menyelamatkan kami ketika menjelang sakaratul maut, yang akan menjadikan kami selamat ketika kami sendiri nanti di alam kubur. Ya Allah, jadikan kubur kami kebun surga-Mu sebelum kami masuk ke dalamnya ya Allah. Jadikan kubur kami salah satu kebun surga-Mu sebelum kami masuk di dalamnya ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kubur kami semua salah satu lubang dari lubang api neraka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pada saat ini kami mempunyai harapan. Pada saat ini kami mempunyai sebuah angan-angan. Dan harapan terbesar kami ya Rabb, tidaklah kami bubar dari perkumpulan ini, melainkan Engkau pastikan kami semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullaha al-'azima yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alna Allahu wa iyyakum minal 'abidin wal qanitin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Qadallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله